السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے، بخیلی اور حرص سے بچنا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایثار کا جذبہ پیدا کرنا۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو بخیلی اور لالچ سے بچنا۔ تو جب اس سے بچیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ایثار یعنی دوسرے کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، دوسرے کے غم میں شریک ہونا، دوسرے پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ دو چیزیں آج کے اس باب میں پیش کیا جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول جو آیت لائے ہیں وہ یہ کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جو بخیلی کیا اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو جھٹلایا، یعنی دین کو، ایمان کو، اخلاق کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان تیار کر دیں گے، یعنی اس کے ہر آسانی کو مشکل میں بدل دیں گے، اس کے اوپر تنگی ڈال دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جو کچھ وہ کمایا ہوا ہے اس کا مال اسے نہیں کام آئے گا، بلکہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ بخیلی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں ایک ہی حدیث آئی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، یعنی ظلم اتنا بڑا ہے جتنا کہ قیامت بھیانک ہے، ویسا ہی ظلم کا انجام بھی بہت بھیانک ہے۔ واتقوا الشح، اور بخل و حرص، لالچ سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ یہ بخیلی، یہ حرص تم سے پہلے والوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے لگے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ رواہ مسلم۔ تو اس مضمون میں، اس حدیث میں جو باب ہے بخیلی سے بچنا، حرص سے بچنا، تو اس کو ظلم کے ساتھ شامل کیا گیا، اور ظلم کو کہا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی ہے۔ جس طرح قیامت ایک ہولناک، ایک مشکل گھڑی ہوگی، اس طریقے سے ظلم، اور ظلم کے جیسا ہی بخیلی اور لالچ ہے۔ انسان کا نفس جب ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہوس، تو اس کے اندر سے ساری اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی کے جان، مال، عزت، آبرو، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ بس اس کا ہو، سب کچھ ہو۔ اور جب بخیلی آ جاتی ہے تو آدمی حرص، ہوس، لالچ، سب کچھ اس کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو اس سے منع کیا گیا، اور اس کو کیا حکم دیا گیا؟ خاص کر ایمان والوں کو اس کو قرآن میں کہا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ہمیں بخیلی سے بچنے کے بجائے، بچنے کے لیے
یہ بتلایا گیا کہ ہم بخیلی نہ کریں بلکہ ہم اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیں. ہم اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیں. بخیل کیا کرتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی ہو جائے اس کا فائدہ پہلے ہو، اس کو فائدہ پہنچے. جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کا خیال رکھو. اس کے لیے دیکھیے قرآن کریم میں کتنی آیتیں اور احادیث بھی اس کے لیے مشہور ہیں. سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور وہ آدمی بڑا بھوکا تھا. تو آپ نے اپنے گھر خبر بھیجوائی ایک بیوی کے پاس کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب آیا کہ نہیں، سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں. دوسرے گھر تو یہی جواب آیا. اسی طریقے سے کئی گھر آپ نے کہلا بھیجا، سب کے گھر سے یہی جواب آیا کہ اللہ نے جس کو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجلس میں تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے. آپ نے کہا من یضیف ھذا اللیلۃ، آج کی رات اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ اس شخص کو جو بھوکا ہے اس کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بناؤں گا. فانطلق به الى رحلہ، وہ ان کو اپنے گھر لے کر چلے گئے. اور جب گھر گئے تو اپنی بیوی سے کہا اکرمی ضیف رسول اللہ. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا لا الا قوت الصبیان، ہاں اتنا ہے کہ بچوں کا خوراک ہے، بچے کھا پی سکتے. اب صحابی پریشان ہوئے کہ بھئی اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں، اور میں اللہ کے رسول کے مہمان کو لایا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول نے میرے ساتھ لگایا ہے اور کہا ہے کہ کون اس کو مہمان کی میزبانی کرے گا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا علیہم بشیء، تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور کھانا سامنے رکھ دو. کھانا جب سامنے آ جائے تو تم آہستہ سے چراغ بجھا دینا. فَأُطْفِئِ السِّرَاجَ، تم چراغ کو بجھا دینا. وَأَرِیهِ أَنَّا نَأْكُلُ، اور ہم لوگ ایسا کریں گے گویا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم کھائیں گے نہیں، کھانا صرف مہمان کو کھلا دیں گے. لہذا سارے لوگ بیٹھ گئے، کھانا رکھ دیا گیا. جو ہی کھانا شروع کرنے کا وقت ہوا تو اہلیہ نے، یعنی کہ ان کے صحابی کی عورت نے چراغ بجھا دیا. تو یہ گھر والے جو گھر کے مالک تھے وہ صرف ایسا دکھا رہے تھے کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں، انہار اندھیرا ہے، اور مہمان کے پلیٹ میں سب کچھ رکھے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ بھوکا تھا اور وہ اچھی طرح کھا لیا. یہ سب کچھ ایک گھر میں ہو رہا ہے، 3 آدمی ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے، رات ہے، گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا ہے، اندھیرا ہے. فلما اصبحا، صحابی کھائے چلے گئے. جب صبح ہوئی اور صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے اور نماز کے بعد آپ بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أَجِبَ اللَّهُ مِن صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَ اللَّيْلَةَ، تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو طریقہ اختیار کیا کہ خود بیوی بچے بھوکے رہے اور مہمان کو تم نے پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا. یہ حدیث رواہ البخاری والمسلم. دیکھیے غریبی کا علاج اسلام کیسے کرتا ہے. پوری دنیا میں آج صرف غریبی کو ختم کرنے کے لیے حکومتیں آئیں، پارٹیاں بنی، ایک سے ایک ازم آئے،
कैपिटलिज्म, कम्युनिज़म, मार्क्सिज़म, ये वो कभी दुनिया से गरीबी दूर नहीं हुई। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा, खुलफाए राशिदीन, हत्ता के बाज़ के भी मुसलमान मुल्कों में, मुसलमान बादशाहों के ज़माने में कभी गरीबी नहीं थी। इस्लाम ये तरीक़ा बतलाता है कि हर इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है वह अपने उन भाइयों पर खर्च करे जो उसके मोहताज है। और इसका बदला क्या बतलाया गया? देखिए ये बात कहाँ हो रही है। मैंने अभी कहा आपको कि रात का अंधेरा है, कोई आदमी देख नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो इस्लाम इसीलिए सबसे पहले इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। और अल्लाह ताला की सिफ़तें जो बतलाई गई कि वो देखने वाला, सुनने वाला, मदद करने वाला, जानने वाला, समी, अलीम, खबीर, बसीर, ये जो कुरान में बार बार ये लफ्ज़ आते हैं, तो हमारी कोई नेकी बेकार जाने वाली नहीं और कोई गुनाह भी छुपने वाला नहीं। आइए एक दूसरी हदीस, इसी हज़रत अबू हुरैरा से रावी हैं, वही रावी हैं, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तआमुल इस्नैन काफ़ी अस्सलासा व तआमु सलासती काफ़ी उल अरबा, कि अगर तकलीफ़ और परेशानी का वक्त हो, खाने पीने की तंगी हो, या अचानक कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी दोस्त अहबाब आ जाएं, और घर में जितना चीज़ है, तो आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहमान को अल्लाह की तरफ से समझ के जो भी खाना है उसमें शरीक करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला दो आदमियों के खाने में तीन आदमी की बरकत पैदा कर देता है, तीसरे की बरकत पैदा कर देता है। यानी दो आदमी का खाना तीन आदमी के लिए भी काफ़ी हो सकता है, और तीन आदमी का खाना चार आदमी के लिए भी काफ़ी हो सकता है, अगर तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है तो। यानी अल्लाह उतनी बरकत दे सकते हैं। बाज़ रिवायतों में आया कि एक आदमी का खाना भी दो आदमी के लिए हो सकता है, अगर बरकत हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से तो, और अल्लाह पर यकीन हो तो मालूम यह हुआ कि खाना की तादाद नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक ताला उस खाने में इतनी बरकत दे देंगे कि एक इंसान के जिस्म को जो ज़रूरतें हैं अल्लाह उसी रोज़ी से पूरा कर देंगे। इसका बेहतरीन मिसाल हम रमज़ान में देखिए। जो लोग रोज़ा रखते हैं, एक वक्त में कितना खा सकता है इंसान, लेकिन 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, बाज़ मुल्कों में तो उससे ज़्यादा भी लंबा रोज़ा होता है, और आदमी हक़ का जो है बिल्कुल फ्रेश होता है। बल्कि रमज़ान में ही खुराकें कम, इबादतें भी ज़्यादा करता है, हशाश बशाश भी रहता है, खुश व खुर्रम भी रहता है। तो मालूम हुआ कि उसी सेहरी में जो हदीस में आया कि उसमें अल्लाह बरकत पैदा कर देते। बरकत का मतलब ये नहीं कि कम ज़्यादा हो जाता है, बल्कि बरकत का मतलब ये है कि उतना ही खाने में दिन भर की ताकत और क़ुव्वत की जो ज़रूरत है अल्लाह उसे पूरा कर देते। ये असल चीज़ है बरकत के माने में। तो लिहाजा कभी भी खाना कम हो तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देंगे और इंसान की ज़रूरत को पूरा कर देंगे। एक और हदीस है जो हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं कि एक बार एक औरत अपने हाथ से बुनकर, अपने हाथ से तैयार करके एक चादर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई और कहने लगी कि मैंने उसे अपने हाथ से बुना है ताकि आपको तोहफ़तन दूं और आप उसे इस्तेमाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया तोहफ़ा तो आपके लिए जायज़ था, आपने उसको ले लिया और आपने उसको इस्तेमाल भी किया। इतने में एक दूसरे सहाबी आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर मुझे बहुत पसंद है, अगर आप मुझे ये पहना दें तो मेरे लिए ये बहुत बेहतर होगा, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उसी मजलिस में बैठे हुए थे, आपने उस चादर को उतारी और सहाबी को दे दिया। दूसरे सहाबा
उस सहाबी को कहने लगे, वल्लाह तुमने क्या किया, क्या तुमको मालूम नहीं कि वो औरत कितनी मोहब्बत से अपने हाथ से तैयार करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल भी कर लिए। और तुमको मालूम है कि अल्लाह के रसूल से कोई चीज़ मांगा जाता है तो आप मांगने वाले को रद्द नहीं करते, वापस नहीं करते, फिर भी तुमने आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग लिया। अब वो सहाबी देखिए, वो कहते हैं, वल्लाहि मा सअलतुहु लिअल्बसहा, अल्लाह की कसम मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं उसको इस्तेमाल करूं, इन्नमा सअलतु लितकूना कफनी, मैंने इसलिए लिया है कि मेरी आखिरी उम्र है, चल चलाओ का वक्त है, ये मेरे लिए कफन का काम आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगा हुआ कपड़ा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कफन के लिए काम आए। क़ाल सहलुन फ़कानत कफ़नुहु, और उसके बाद वैसा ही हुआ कि उनके इंतकाल के बाद उस चीज़ को उनके कफन के लिए ही इस्तेमाल किया गया। अब इस हदीस से तो बहुत सी चीज़ें मालूम होती हैं, तोहफ़ा देना, हदिया लेना, लेकिन असल चीज़ जो बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतना ईसार और क़ुरबानी था कि कभी किसी ज़िंदगी में मांगने वाले को आपने रद्द नहीं किया। और कितना हो पसंदीदा चीज़ क्यों ना हो आपके पास, कितना हो खूबसूरत अच्छी से अच्छी चीज़ क्यों ना हो, सवाल करने वाले ने सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पेश कर दिया। तो यही चीज़ है ईसार और क़ुरबानी के दूसरों के लिए। फिर उसके बाद ख़ासकर एक कौम, एक कबीला था, अशोरी कबीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मिसाल देकर उनको, एक सहाबे कराम को एक बात समझा रहे हैं कि ये कबीला ऐसा है कि जब भी सफ़र करता है या जिहाद में जाता है तो इनके पास जो चीज़ भी होती है दूसरों को शरीक करते हैं। अगर सवारी होती है तो दूसरों को सवारी पे बैठा लेते हैं, अगर अलग से सवारी होती है तो दूसरों को सवारी दे देते हैं। यहाँ तक कि सफ़र के दौरान अगर इनके पास खाना ना हो, चंद आदमी के पास हो, चंद के पास नहीं हो, तो सारे लोगों का खाना जमा करके एक जगह रखते हैं और सारे लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। तो जिनका खाना है वो भी शरीक होते हैं, जिनका खाना नहीं है वो भी शरीक होते हैं। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कबीले यानी अशोरी कबीले के अफराद की ये एक फ़जीलत बयान की। तो बाब से ये ताल्लुक़ रखता है कि आदमी अपनी चीज़ में, अपनी ज़रूरत में दूसरों को शामिल करे, अपनी हाजत को दूसरों के हाजत के जैसा समझे और दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत जैसा समझे। तो इससे इंसान के दिल में ईसार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा होता है। दूसरी तरफ बखीली है जो इंसान को लालच, हिर्स, हवस ये पैदा करता है, जबकि बखी ये जो क़ुरबानी और ईसार इंसान के अंदर दूसरों के ख़याल रखने का जज्बा पैदा करता है। तो इस बाब में एक तरफ बखीली से बचने के लिए कहा गया, हिर्स और लालच से बचने के लिए कहा गया, दूसरी तरफ आदमी के साथ ईसार और क़ुरबानी, अपनी ज़रूरत पर दूसरी ज़रूरत को तरजीह देना, अपनी ज़रूरत में दूसरों को शामिल कर लेना या दूसरों की मजबूरी में अपने आप को पेश करना, जो कुछ अल्लाह ताला दिया है उसमें दूसरों को शरीक करना, ये इस्लाम की बहुत बड़ी तालीम है। और ये सब चीज़ें ईमान में मजबूती पैदा करती हैं। इसीलिए इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह इन सब चीज़ों को किताबुल ईमान में लाए हैं। ये सब ईमान का हिस्सा है। बखीली से बचना, हिर्स व हवस लालच से बचना, ईसार व क़ुरबानी करना, ये ईमान है, जबकि बखीली, हिर्स व हवस, लालच ये ईमान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले सुनने वाले सबको भी इन बातों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी।